এখন দেখা যাচ্ছে? এখন দেখা জি, যাচ্ছে না? জি, Okay, okay, let us. Okay, start. Thank you. So let us revise our previous discussion on disease of the esophagus. আচ্ছা, esophagus-এ কিছু congenital anomaly আছে, কিছু acquired lesions আছে, কিছু pre-malignant conditions and malignant conditions. ঠিক আছে? Congenital anomaly কি কি আছে, common anomaly কি কি আমরা esophagus-এ পড়েছি, esophagus আছে, একটা হচ্ছে কি atresia নাকি? Atresia means কি বলেছিলাম? Absence of lumen. Stenosis means narrowing of the lumen. Webs হচ্ছে mucus plex, rings হচ্ছে encircling mucus plex. Fistula হচ্ছে what is fistula? কে বলতে পারবে what is fistula? Subject what is শব্দ কি between two epithelial surfaces. Very good. এখানে একটা fistula হয়, এটা কি fistula? Tracheoesophageal fistula. Fistula হতে পারে যদি মেলিগনেসিয়া এন্ড অ্যাকালেশিয়া। অ্যাকালেশিয়াটা কি জিনিস বলেছিলাম একটু মনে আছে? Denervation of vagus nerve. Prior to Yes, denervation vagus nerve is degeneration of the vagus nerve leading to esophageal obstruction. Obstruction wall esophageal obstruction of এটা বল functional obstruction. রিংটা রিংটা ওপেন হয় না, কনস্ট্রিক্টেড থাকে, ঠিক আছে? ওখানে পেরিস্টালসিস হয়। It may be a congenital, it may be acquired. The congenitally vagus nerve degenerate হয়, এটাকে বলবো আমরা primary achalasia. Due to some other disease, some vagus disease, if there occurs vagus nerve degeneration, এটাকে আমরা বলবো কি secondary achalasia. তো achalasia, primary achalasia is a congenital anomaly. ঠিক আছে? একটা প্রিমেলিন কন্ডিশনের নাম বলবো esophagus যেটা প্রিমেলিন কন্ডিশন কে বলতে পারবা? One preliminary condition of the esophagus. Barrett esophagus. Very good. What happens in Barrett esophagus? You thought the best very brilliant. At the lower end of the esophagus, squamous cell is replaced by columnar cell. এটাকে বলা হয় columnar metaplasia. Columnar metaplasia. Squamous cell is replaced by columnar cell. রিপ্লেসমেন্টটা কেন হয়? টার্গেটটা কি? squamous cell ছিল, অসুবিধা কি ছিল? long standing esophageal reflux. বুঝলাম। লং স্ট্যান্ডিং গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স ডিজিজ হলো, এতে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টস গুলো রিগাজিটেট করলো, তাতে কি হয়? স্কোমাস ইনজুরি হয়। কি ইনজুরি হয়? গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টে কি থাকে? অ্যাসিড থাকে না? অ্যাসিড থাকে, অ্যাসিড স্কোমাস হলে কি ইনজুরি করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো অ্যাসিড নিউট্রাস হতে আমার কি দরকার? টু নিউট্রালাইজ অপোজ দ্য action of acid, I need mucin. Mucin কে secrete করে? Columnar cell, goblet cell. Very good. So that's why to oppose the actions of gastric acid, to neutralize the actions of gastric acid, it is replaced by intestinal type mucosa or gastric type mucosa containing columnar and goblet cells, which are mucus secreting cells. That mucus oppose the action of acid. ঠিক আছে? তো লং স্ট্যান্ডিং যখন হবে ওখানে কি ডেভেলপ করতে পারে? মনে করো স্কোমাস ইজ রিপ্লেস বাই কলামনার সেল হয়ে গেল, এরপরও তোমার রিপ্লেসটা কন্টিনিউ করতেছে, ইনজুরি কন্টিনিউ করতেছে, তখন কি হবে? সেখানে কি ডেভেলপ করবে? এডিনোকার্সিনোমা। ভেরি গুড। ডিসপ্লাসিয়া হবে এবং এডিনোকার্সিনোমা হবে, ঠিক আছে? ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়েন্ট, ইউ আর ভেরি, তোমার তো বেশ আমি পাইনি এত ভালো, বেশ ভেরি রেসপন্ডিং। আচ্ছা, ইনভেটিভ কি কি হয়? esophageal barix হয়, esophagitis হয়, and bad esophagus. আচ্ছা, reflux esophagitis হয়। What is esophageal barix? Barix এটা কি জিনিস? Dilated and tortuous veins. এটা কখন হয়? পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় না? পোর্টাল হাইপারটেনশন কিসে হয়, কখন হয়? সিরোসিস অফ লিভার, পোর্টাল হাইপারটেনশন হতে পারে, ঠিক আছে? অথবা ভেনাস অবস্ট্রাকশন ডিউ টু এনি আদার কজ সাচ এস থ্রম্বোসিস। আচ্ছা, পোর্টাল হাইপারটেনশন হলো ভেরিস কেন ডেভেলপ করে কে বলতে পারবা? কোন কোন জায়গায় ভেরিস ডেভেলপ করতে পারে? যেসব জায়গায় পোর্টোক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস হয়। পোর্টোক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস মানে কি? অ্যানাস্টোমোসিস বিটুইন পোর্টাল ভেইন এন্ড সিস্টেমিক ভেইন। ভেনা কেবল কোথায় পয়েন্ট কোথায় আছে? ক্যাটাগরি অ্যানাস্টোমোসিস পয়েন্টস অফ পোর্টোক্যাভাল অ্যানাস্টোমোসিস ইজ অ্যানাটমি নলেজ।
Sites of portable anastomosis. কে বলতে পারবা? Lower end of esophagus. Very around the good. umbilicus, Yes. Umbilicus, lower part of rectum. Rectum rectum, হয় কিন্তু হ্যাঁ সেজন্য এইসব জায়গাতে এইসব জায়গায় নর্মাল ডরমেন্ট থাকে তো কিন্তু যখন পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় যখন পোর্টাল ভেন থেকে লিভার যখন ফাইব্রোসিস হয় ঠিক আছে তখন তো আর পোর্টাল ভেন থেকে স্টেমিট দিতে পারে না তখন এগুলো বাইপাস দিয়ে যায় বাইপাস দিয়ে যখন যায় ওইসব যেসব জায়গায় অ্যানাস্টোমোসিস হয় ওইসব জায়গায় একটু ডাইলেটেড হয়ে যায় ভেন গুলো ঠিক আছে তো এটা তো একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি হতে পারে মনে করো একটা স্টুডেন্টের একটা বেরিক্স আছে ঠিক আছে এখন কেউ যদি এন্ডোস্কোপি করতে যাই তাহলে সে কি করতে পারে হোয়াট ইজ চান্স অফ ইনজুরি টু দি বেরিক্স এন্ড মেসিভ হেমোরেজ মেসিভ হিমাটিমেসিস হতে পারে ঠিক আছে সেগুলো খুব কনশাসলি এন্ডোস্কোপি করতে হবে আমার একটা কেস আছে কেস ছিল আমি একটা বাচ্চাকে পাঠালাম এন্ডোস্কোপি করার জন্য তার হিস্ট্রি অফ হিমাটিমেসিস ঠিক আছে তো যিনি এন্ডোস্কোপি উনার টোটাল হিস্ট্রি নেই উনি ইন্টিউবেশন করতে গেছেন এন্ডোস্কোপিক টিউব ঢোকাতে গিয়ে ইনজুরি করে বেশ রাস্তা করে দিয়েছে হেমোরেজ ওয়াজ আর্জেন্ট ট্রান্সফার হসপিটাল তাকে ট্রান্সমিশন দেওয়া হলে এবং সে লাইফ ওয়াজ সেভড টোটালি ইট কজ মেডিকেল ইমার্জেন্সি রাস্তার ভেরি সেফ ইনস্ট্রুমেন্টালি যদি রাস্তা হয় তাহলে হতে পারে এটা কি ইসোফেজাইটিস এখানে কি পাচ্ছি আমরা লিম্বোসাইট এন্ড ইসোফিল পাচ্ছি ঠিক আছে এটা কি স্লাইডটা junction of squamous cell and columnar cell because squamous cell is gradually replaced by columnar cells and glands. So বেরিড এসোফেগাস তো আমরা কেমন ডায়াগনোস করব এন্ডোস্কোপি আচ্ছা তাহলে বেরিড টিউমার কি হয় এসোফেগাস স্কোমাস বিরেন টিউমার স্কোমাস পেপিলোমা ফাইব্রোমা লিমায়ুনি ফাইব্রোমা মেরিটেমা স্কোমাস সেল কার্সিনয়েড টিউমার মেলিগন্যান্ট মেলানোমা কার্সিনয়েড টিউমার কতটা আমরা এই দেখো কার্সিনয়েড টিউমার এডেনোকাস্ট্রোমা এগুলো আমরা স্টোমাকেও পাবো স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনেও পাবো ঠিক আছে কার্সিনয়েড টিউমারটা কি ধরনের টিউমার কে বলতে পারবা আমি বলে দেবো না পারলে Neuroendocrine. নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার বিহেভিয়ার কিরকম লোকালি ম্যালিগন্যান্ট ঠিক আছে সেজন্য এটা ডিস্টেন্স কম করেছে এটা বল কার্সিনয়েড অয়েড মানে লুক অ্যালাইক পুরোপুরি কার্সিনোমা না যেহেতু মেটাস্টাসিস করে না হ্যাঁ এটা লোকাল ইনভেস্ট করছে আর কি টিউমার আছে লোকালি ম্যালিগনেন্ট টিউমার আর কেন বলতে পারবা বেজাল সেল কার্সিনোমা আচ্ছা কার্সিনোয়েড টিউমার কি করে কিছু হরমোন সিক্রেট করে ঠিক আছে হরমোন সিক্রেট করে সেজন্য একে নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার বলা হয় হিস্টামিন সেরোটোনিন এই যে হরমোন সিক্রেট করে আচ্ছা স্কোমাস সেল কার্সিনোমা এটা দুটো মোস্ট কমন টিউমার অফ ইসোফেগাস স্কোমাস কার্সিনোমার কিছু etiology factors পারবা it may be exophytic plate ulcerated nest of squamous cell invasive nest ঠিক আছে nest এটা কিসের তুলনা করছে কিসের সাথে পাখির বাসা মতো লাগে না হ্যাঁ nest of epithelial cells invading the subepithelium কোথাকার মেটাস্টাসিস হতে পারে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড পেডিক্যাল লিম্ফ নোড সেখানে ইলিয়াক লিম্ফ নোডে মেটাস্টাসিস করতে পারে আচ্ছা killing ফি অজানোপেজিয়া ওয়েট লস হিমাটিমেসিস এসপিরেশন থ্রু ট্রাকিয়া হতে পারে ডায়াগনোস এন্ডোস্কোপি অফ আপার জিআইটি এন্ড বায়োপসি ঠিক আছে বায়োপসি এসলে এবার নেক্সট ইয়েতে আসো ও এটা শেষ হলো এবার স্টোমাকে যাব এটা ক্লোজ করে না এই দুটোতে কই আর তো সেট সেটা কই তাহলে এটা ক্লোজ করে বাইরে অনেক তো গেল প্রথমে একটা জায়গা জমা করো
লোকাল ওখানে যাও, লেকচারে যাও। তুমি কি করলে এটা? স্টমাক নিচের দিকে, নিচে আরো উপর যাও। দাও। ঠিক আছে, কি করতে হবে এটা? স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, ওকে। তো লেট আস স্টার্ট উইথ স্টমাক ডিজিজ। ঠিক আছে, ইসোফেগাস পর আমরা স্টমাক আসলাম। স্টমাক এরকম some few congenital anomaly, inflammatory disease, some preliminary conditions and malignant conditions. ঠিক আছে, স্টমাকে কার্ডিয়াক এন্ড ফান্ডাস, বডি এন্ড পাইলোরাস। এন্ট্রামে মেলিনেসি বেশি হয়, এন্ট্রামে রেড পোর্শন, এখানে মেলিনেসি বেশি হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা। কমন ডিজিজ অফ দ্য স্টমাক, লিখে নাও স্লাইডে। তোমাদের কমন ডিজিজ অফ দ্য স্টমাক মধ্যে আছে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস এন্ড গ্যাস্ট্রোপ্যাথি, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, পেপটিক আলসার ডিজিজ, টিউমার্স, অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস। ইট ইজ এ প্রিভ্যালেন্ট কন্ট্রোল। স্লাইডটা লিখে নাও। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। লিখে নাও। যদি বলো কমন ডিজিজ অফ স্টমাক কি? স্যার অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস এন্ড গ্যাস্ট্রোপ্যাথি, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, পেপটিক আলসার ডিজিজ, টিউমার্স, স্যার প্রিভ্যালেন্ট কন্ডিশন কি? অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস। আচ্ছা, একটা কনজেনিটাল অ্যানোমালি আছে, আমি তোমাদের পরে বলতেছি, এগুলো আগে লিখে নাও। আচ্ছা, একটা কনজেনিটাল অ্যানোমালি আছে স্টমাক, সেটার নাম হচ্ছে congenital hypertrophic pyloric stenosis. এটা লিখে নাও তোমরা। One congenital anomaly is congenital hypertrophic pyloric stenosis. এটা সাধারণত 4 সপ্তাহ 6 সপ্তাহ হলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রেজেন্ট উইথ ভমিটিং নিয়ে প্রেজেন্ট করে। সেখানে হয় পাইলোরিক রিজিয়নে মাসকুলার হাইপারট্রফি হয় এবং গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন ফিচার নিয়ে প্রেজেন্ট করে। এটা বলা হয় congenital hypertrophic pyloric stenosis. It's a congenital anomaly of the stomach. আচ্ছা, what is gastritis? What is acute gastritis? Acute inflammation of the gastric mucosa. ঠিক আছে, বলছে what acute gastritis? Sir, acute inflammation of the gastric mucosa, acute gastric mucosal inflammation. And what is gastropathy? সেটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন ফিচার কি যেটাকে বলো, সেখানে ভেজোডাইলেটেশন থাকবে, ইনফ্লামেটরি সেল থাকবে, ঠিক আছে, ইডিমা থাকবে। এগুলো তো একদম ইনফ্লামেটরি ফিচার। যদি অবস্থা এমন হয় যে স্টমাক গ্যাস্ট্রিক মিকোজাতে, সেখানে আমি এডিমা পাচ্ছি, ভেজোডাইলেটেশন পাচ্ছি, হেমোরেজ পাচ্ছি, বাট দেয়ার ইজ নো ইনফ্লামেটরি সেল ইনফিল্ট্রেশন, এটাকে বলা হয় দিস কন্ডিশন ইজ কল্ড গ্যাস্ট্রোপ্যাথি। ঠিক আছে, গ্যাস্ট্রিক মিকোজাল ইডিমা, vasodilatation, ulceration is there, but no infiltration of the inflammatory cells or very minimum infiltration of inflammatory cells. এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় কি? গ্যাস্ট্রোপ্যাথি। ঠিক আছে, there minor difference between gastritis and gastropathy. Gastropathy means mucosa, inflammatory gastric mucosa characterized by vasodilatation, inflammatory cellular infiltrate, edema, everything.
ulceration. But in case of gastropathy, there is absence or very minimum presence of inflammatory cells. ঠিক আছে? আচ্ছা। Preliminary conditions এর নামটা কি? Atopic gastritis. আচ্ছা, now come to acute gastritis, chronic gastritis, and individual disease. Acute gastritis, etiology of acute gastritis লিখো। Heavy use of NSAID, excessive alcohol consumption, stress, radiation, use of chemotherapy. Slide লিখে শেষ হয়েছে? জি স্যার। Rule number 15, Tasfiya Mahmood. Are you attending? Are you connected? Tasfiya Mahmood, rule number 15. Are you connected? Saurabh Sikdar, rule number 6. Are you connected? Satman Jawad Chaudhary, rule number 1. Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Bakira ki, baki duজন ki not connected. Mohammad Saadullah Chaudhary, rule number 3. Are you connected? Sir, rule 6, Asi sir. Role 3 connected. Rule 2, Joyita Das. জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Okay, thank you. Slide লিখতে পেরেছো? জি স্যার। Slide লিখেছো? Etiology of acute gastritis? জি স্যার। আচ্ছা। Histology of acute gastritis, mucosal erosion and ulceration, neutrophilic infiltration, edema and hemorrhage. Neutrophilic infiltration কোন ইনফ্লামেশন হয়? অ্যাকিউট Neutrophilic infiltration, হ্যাঁ? অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন। Acute নাকি chronic? Very good, very good, very good. Acute inflammation neutrophil পাই, ঠিক আছে? যেহেতু it is an acute gastritis, কাজে আমরা এখানে neutrophil পাবো, ঠিক আছে? Edema থাকবে, hemorrhage থাকবে. These are features of acute inflammation. Features of acute inflammation, of any acute inflammation. There will be edema, there will be hemorrhage, there will be ulceration, there will be neutrophilic infiltration. Chronic inflammation আমরা কোন সেলটা পাই টিস্যুতে? লিম্ফোসাইট। That's in, হ্যাঁ? লিম্ফোসাইট That's of chronic inflammation. Lymphocyte, macrophage, and lymphocyte, macrophage and plasma cells. Plasma cells. তুমি একটা chronic inflammation নাম বলো? টিউবারকুলোসিস। আচ্ছা, আর একটা নাম বলো, নন স্পেসিফিক একটা নাম বলো, নন স্পেসিফিক। Chronic tonsillitis, chronic gastritis, peptic ulcer disease is a chronic ulceration, দেখবা আচ্ছা। Chronic gastritis, তাহলে আমরা acute gastritis etiology এবং histology পড়লাম, ঠিক আছে? বেশি জানার দরকার নেই। Acute gastritis, chronic gastritis, etiology কি আসবে? Number 1, Helicobacter pylori infection, Helicobacter pylori, autoimmunity, alcohol, smoke, radiation, Crohn's disease, ঠিক আছে? স্লাইডটা লিখে নাও, এগুলো আমি একটু তোমাদের পরে ইয়ে করবো, ক্লিয়ার হবে আস্তে আস্তে। Chronic gastritis caused by Helicobacter pylori. Helicobacter pylori acute gastritis করে না। অটোইমিউন কারণে হতে পারে, যারা অ্যালকোহল কনজাম্পশন করে, স্মোকিং করে, রেডিয়েশন, যারা কেমোথেরাপি নেয়, রেডিওথেরাপি নেয়, ক্যান্সারের কারণে হতে পারে। এন্ড ক্রনস ডিজিজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ক্রনস ডিজিজ কোন অর্গানের ডিজিজ বলতে পারবা? অ্যাডভান্স কোশ্চেন। ভেরি গুড। ইন্টেস্টাইনাল কি ধরনের ডিজিজ এটা? ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। আরেকটা কি আছে বাবেলে?
ইনভার্ট বাউল ডিজিজ একটা কে আছে, কে বলতে পারবা? irritable bowel দুটো syndrome, ইনভার্ট বাউল ডিজিজ আছে। irritable bowel না, syndrome, নো, এটা বাউল সিন্ড্রোম না। না, এটা বাউল সিন্ড্রোম ইনভার্ট ডিজিজ না, আরেকটা ইনভার্ট ডিজিজ আছে। অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স পিরিয়ড আমি দেখি। তোমাদের বেস্ট তো, তোমাদের বেস্ট দিছি না, তোমাদেরকে বেস্টের অ্যাওয়ার্ড দিছি না, তোমাদেরকে অ্যাডভান্স করে আসতে হবে। হ্যাঁ, একটু অ্যাডভান্স করে আসতে হবে। আমি সামনে থেকে জিজ্ঞেস করবো, পিছন থেকে জিজ্ঞেস করবো, সামনে থেকে জিজ্ঞেস করবো, পিছন থেকে জিজ্ঞেস করবো। কাজে যারা ভালো করতে চাও তাদেরকে তোমাদেরকে আমি এখন জিআইটি পড়াচ্ছি তো। এখন তোমার মনে করো অল অফ ইউ আর গোয়িং টু গ্যাস্ট্রোন্টোলজিস্ট। তোমার মনে করবা ইউ আর নাও এভরিওয়ান ইজ এ বিগ গ্যাস্ট্রোন্টোলজিস্ট। তুমি এন্ডোস্কোপি করতেছো, কলোস্কোপি করছো, ইআরসিপি করছো এবং লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছো, বুঝছো? গ্যাস্ট্রোন্টোলজি ইনকাম আসে, ওদের দৈনিক ইনকাম 50,000। তোমাদের বিশ্বাস হয়? যারা গ্যাস্ট্রোন্টোলজিস্ট এরা একটা কলোস্কোপি করে 4,000 টাকা নেই, একটা এন্ডোস্কোপি 2,000 টাকা, আর 5-10টা করে করলে দেখো মোর দ্যান 50,000 পার ডে। 50,000 টাকা কয়জন লোকে এক মাসে কামাইতে পারে? When you are going to a gastroenterologist, famous gastroenterologist, you will earn 50,000 per day, more than 50,000 per day. Kadi, you could now think yourself that all of you are now a gastroenterologist. You are going to learn about esophagus, stomach, intestines. ঠিক আছে? তোমাদের একটা ঘটনা বলি। একবার আমরা অস্পি খাতা খাচ্ছিলাম চিরাং মেডিকেল কলেজে, বুঝছো? এই 3-4 বছর আগে আর কি। অস্পি খাতা তখন সব কলেজের খাতাগুলো এক জায়গায় করা হচ্ছিল মেডিকেল কলেজে। সেদিনকে আমাদের ইনভাইট করা হতো এবং খাতাগুলো ওপেন করা হতো, ঠিক আছে? এবং সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করা হতো, অ্যাভেলেবল সব টিচারদের। আমরা খাতাগুলো কাটতাম। তো প্রথম মনে করো সিলেট কক্সবাজার মেডিকেল খাতা আসলো, এরপর চিটা মেডিকেল খাতা কাটা হলো, এরপর মাও শিশু খাতা আসলো অস্পি, যে এখন মাও শিশু খাতা ওপেন করা হলো, 100টা খাতা আমাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হলো, ঠিক আছে? তো আমার কাছে 5টা আসছে, আমি কাটতেছিলাম খাতা। একটা স্টুডেন্টের খাতা আসলো আমাদের ইফাত, তোমার ইফাত কে ছিল? ইফাত আমাদের সিনিয়র, সে তো এত ভালো লিখছে। তো আমি ওখানে বললাম ইউ সি দি আওয়ার স্টুডেন্টস, কিভাবে লিখছে তোমরা দেখো। সব পিছিয়ে দেখে বললাম এরা এত ভালো লিখছে আমাদের স্টুডেন্টরা। ওরা কি লিখেছে? ওরা আমরা যা পড়েছি তাও লিখেছে, এবং যা পড়ে নাই ওরা তাও লিখেছে। তার মানে কি আমরা যা পড়েছি তা তো লিখেছেই, এর বাইরে ওরা নিজেরা বই পড়ে আরো ভালো লিখেছে। খুব ভালো লিখছিল, বুঝছো? খুব ভালো। গর্বে আমাদের বুকটা ভরে গেছিল আর কি সেদিন। হ্যাঁ, সেরকম স্টুডেন্ট আর পাচ্ছি না। তোমাদের বেস্টটা আমার সেরকম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, যা বলছি তা তো মনে রাখবেই, যা আমার বলতে পারতেছি না সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে তোমরা টেক্সট বই কনসাল্ট করে, বুঝছো, ওগুলো আয়ত্ত করে নিবা। ঠিক আছে অরুণিমা? জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো ইন দিস এটিওলজি ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস আমরা হিস্টোরিতে কি পাবো? as is it a chronic inflammation of lymphocytes, plasma cell and histiocytes. এসলাতে লিখে নাও। সেখানে মিকোজা অ্যাট্রোপি পাবো, ইন্টেস্টাইনাল মেটাপ্লেসিয়া পাবো এবং ডিসপ্লেসিয়া পাবো। আচ্ছা, এখানে কি জেনারেল প্যাথোলজি চলে আসছে। অ্যাট্রোপি মানে এখানে কি হবে? মিকোজা অ্যাট্রোপি মিনস এখানে কি হবে? Mucosal glands will be reduced in number of the glands কমে যাবে, ঠিক আছে? নাম্বার অফ দি গ্ল্যান্ডস কমে যাবে, ঠিক আছে? অ্যাট্রোপি বলবা। এখানে কি মেটাপ্লেসিয়া মিন্স কি হবে? এখানে কলামের সেলস উইল বি রিপ্লেসড বাই গবলেট সেলস। এখানে গবলেট সেল চলে আসবে। হ্যাঁ, ক্রনিক ইনফ্লামেশন উইল গেট প্রেজেন্স অফ গবলেট সেলস। এন্ড ডিসপ্লেসিয়া মিন্স এখানে কি হবে? সেলগুলো কি হবে? Display the preliminary condition, their cells will be hyperchromatic, loss of orientation, ঠিক আছে? এই চেঞ্জ গুলো ওখানে আসবে। মিকোজা অ্যাট্রোপি হবে, মেটাপ্লেসিয়া হবে, ডিসপ্লেসিয়া হবে, আর ক্রনিক ইনফ্লামেশন সেল থাকবে। যখন আমরা একটা টিস্যু বায়োপসি করবো, এন্ডোস্কোপি করে নিয়ে আসবো, যখন আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি করবো, তখন আমরা সেখানে এই কমেন্ট গুলো লিখবো। The section shows gastric mucosa revealing infiltration by lymphocytes, histiocytes. It also shows mucosal atrophy. Few metaplastic cells and displaced cells are also noted. আচ্ছা, এটা দেখো তোমরা, এটা ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, এগুলো these are all lymphocytic infiltration
লিম্ফোসাইট ইনফিল্ট্রেশন ফাঁকে ফাঁকে দেখো কিছু গবলেট সেল, দেখো গবলেট সেল গেলার কিছু গবলেট সেল আসছে, কিছু লিম্ফোসাইট ইনফিল্ট্রেশন আসছে। হ্যাঁ, এখানে অ্যাট্রোপি তেমন নাই, তেমন বেশি অ্যাট্রোপি নাই এটাতে, কিন্তু এখানে গবলেট সেল রিপ্লেসমেন্ট আছে, লিম্ফোসাইট ইনফিল্ট্রেশন আছে। স্টিল এগুলো দেখে বলবো যে দিস ইজ ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস। এগুলো কি বলতো দেখি, কে বলতে পারবা এই জিনিসগুলো কি? হ্যাঁ, ইটস এ পেপটিক আলসার, ইটস এ পেপটিক আলসার। সাদা সাদা গুলো কি? মিউসিন। আচ্ছা, এর মধ্যে যেগুলো আমরা দেখছি সিলভার কালারের জিনিসগুলো কি? সিলভার কালারের এগুলো হচ্ছে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি, হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া, হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। এটা আমরা সিলভার স্টেন, সিলভার স্ট্রেন, স্পেশাল স্টেন, সিলভার স্টেন করছি আমরা। এই যে রড শেপের দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, রড শেপের, কমার শেপের, দিস আর অল হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। তাহলে এগুলো কোথায় পাইলোগুলো থাকছে? কোথায়? মিকাসে, মিকাসের মধ্যে এগুলো ফ্লোটিং করে, সুইমিং করে মিকোজার মধ্যে। এগুলো বডিলি অ্যাটাচ থাকে না মিকোজার সাথে, বাট এগুলো সিক্রেশনের মধ্যে সুইমিং করে, ফ্লোটিং করে। এরা অন্য একটা মেকানিজমের মাধ্যমে পেপটিক ডিজিজ করে। আচ্ছা, হেলিকপ্টার পাইলোরি ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস তো করে, আর কি কি করে? পেপটিক ডিজিজ করে, পেপটিক আলসার ডিজিজও করে। আচ্ছা, অটোইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস, এটাও একটু লিখে নাও তোমরা, অনেকে বাই চান্স জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষাতে। অটোইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস থেকে একটা অ্যানিমিয়া হয়, এটাকে আমরা কি অ্যানিমিয়া বলি? কে বলতে পারবা? ওয়ান অ্যানিমিয়া। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। You are good, you are excellent, and you are extraordinary. Pernicious anemia বলা হয়, pernicious. Pernicious means এটা কোনো ব্যক্তির নাম নাকি? না, কোন সায়েন্টিস্টের নাম? Is it going to name of a scientist or to express the condition? It's a pernicious means fatal condition, ঠিক আছে? তার মানে কি ভেরি ভেরি ফ্যাটাল অ্যানিমিয়া, pernicious অ্যানিমিয়াটা হয়। সেটা কেন হয়? pernicious কেন হয়? মানে মূল কজটা কি? ওটা কি ধরনের অ্যানিমিয়া? তোমাদেরকে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ভেরি গুড। আবার নাম্বার পাচ্ছ তোমরা, মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া কেন হয়? কি ডেফিসিয়েন্সি হলে? Folate deficiency, B12 ফোলেট deficiency. এন্ড B12. নাম্বার ভিটামিন বি12, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ভিটামিন বি12 সিক্রেশন অ্যাবজর্ব হতে হলে কি লাগে? Intrinsic factor. ফ্যাক্টর, ভেরি গুড। ইন্ডিসেল কোন সেল থেকে আসে? Parietal cell. প্যারাটাল সেল থেকে আসে। তাহলে অ্যাট্রোপিক, যদি তোমার অটোমিক গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে গ্যাস্ট্রিক অ্যাট্রোপি হয়, অ্যাট্রোপিক হওয়া মানে কি? সেলগুলো কমে যাবে, ঠিক আছে, কমে যাবে। তাহলে when there is autoimmune gastritis leading to atrophy of the gastric mucosa, leading to diminished parietal cells, diminished secretion of the intrinsic factor, diminished B12 absorption, leading to megaloblastic anemia. এটাকে আমরা কি বলবো? যে পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া। আরেকটা কন্ডিশন, মনে করো আমার কারো গ্যাস্ট্রেক্টমি করলাম, গ্যাস্ট্রেক্টমি, স্টমাক ফেলে দিলাম, তাতে তার B12 ডেফিসিট হবে না? হবে কি না? হবে। ওটাকে কিন্তু আমরা পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া বলবো না। পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া ইট মাস্ট বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অটোইমিউন গ্যাস্ট্রাইটিস। ওকে, অনেক বলে ফেললাম, এটা একটু লিখে, স্লাইডটুকু লিখে নাও। তাহলে autoimmune gastritis leading to vitamin B12 deficiency leading to megaloblastic anemia is called pernicious anemia.
আমরা নেক্সট স্লাইডে যেতে পারি? জি স্যার। Now few words about Helicobacter pylori. It's a gram-negative curvilinear bacilli. ওদের যেটা ছবিতে দেখালাম ডট শেপেড, কমা শেপেড, ডট শেপেড, হ্যাঁ এটা হলো it is motile, flagellated and non-sporing. Humans are the only known host and distinct mucosa is its appropriate ecologic niche. Appropriate ecologic niche buzo, niche. It is the most common cause of ental type chronic gastritis. Its virulence depends on the following enzymes and toxins. এটি লিখে নাও। তাহলে এটা এন্থাল টাইপ ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস করে। এটা কোন রুটে ঢুকে? সাধারণত ওরাল রুটে এন্ট্রি হয় এবং গ্যাস্ট্রিক মিউকোজা হলো তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইকোলজিক নিচ, মানে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গা, নিচ বলে মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লোকেশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হ্যাবিটেট হলো গ্যাস্ট্রিক মিউকোজা। আমরা বাংলা বলি না, বন্যারা বনে সুন্দর শিশুরা কোথায়? মাতৃকোলে। প্রত্যেকের জায়গাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লোকেশন থাকে যেখানে সে সার্ভাইভ করতে পারে। যেমন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কোথায় যায় বলতো? হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কোথায় গিয়ে অবস্থান নেই? লিভারে গিয়ে অবস্থান নেই, ঠিক আছে? তার লিভার তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিচ, তাই ইকোলজিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিচ হলো লিভার, হলো বি ভাইরাসের জন্য। এইচআইভি কোথায় যায়? এইচআইভি ভাইরাস কোন জায়গাটাকে লোকেট করে, কোথায় গিয়ে লোকেট করে? কে বলতে পারবা? ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট কে আছো? বি লিম্ফোসাইট কে গিয়ে ইয়ে করে, ঠিক আছে? তোমাদেরকে আমি হার্ড করবো না, তোমাদের পারবে না সেটা আমি দেখতে চাই না। হ্যাঁ, বি লিম্ফোসাইট এসে ওকে লিম্ফোপেনিয়া হয়, ঠিক আছে? যাও মনে করো একটা পার্কে যাও, পার্কে আমরা অনেকে যাই, তোমরা যাও না পার্কে মাঝে মধ্যে? অনেকে বেড়াতে যাই না, ওপেনলি ঘুরে বেড়াই, নাস্তা করি পার্কে, শিশু পার্কে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা একটু ইয়াঙ্গার বয়স, যারা একসাথে যায়, তারা কোথায় বসে? তারা একটু গাছের নিচে একটু আড়ালে বসতে চায়, ঠিক না? আড়ালটা হলো তার ইকোলজিক নিচ। তো এরকম তো হেলিকপ্টার পাইলট ইকোলজিক নিচ হলো কোনটা? গ্যাস্ট্রিক মিউকোজা। এটা কিভাবে গ্যাস্ট্রাইটিস করে? মেকানিজমটা কি? মেকানিজম হচ্ছে by toxins and enzymes. It urease adhesins and toxins CAG-A. Cytotoxin, associated gene A. Toxins CAG-A, adhesins and urease. এই তিনটা এখানে কিছু এনজাইমস আছে, কিছু অ্যাডহেসিভ ফ্যাক্টরস আছে, এগুলো দিয়ে কিছু টক্সিনস আছে, এগুলো দিয়ে সেখানে মিউকোজাল ইনজুরি করে, ঠিক আছে? হেলিকপ্টার পাইলট টোটালি কি কি ডিজিজ করে? লিভারে, স্টমাকে ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস করে, পেপটিক ডিজিজ করে, গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা করে, গ্যাস্ট্রিক মাল্টোমা করে।
তাহলে কোনিক স্ট্যাটিসে আমরা এটিওলজি জানলাম, এটা হিস্টোলজি জানলাম, এবং few words about autonomic gastritis and Helicobacter pylori. ঠিক আছে? Levodopa Helicobacter pylori, non-invasive method, antibody test, fecal bacterial detection, urea breath test. Invasive method, identification of Helicobacter pylori in gastric biopsy specimen by H&E stain, silver stain, তোমাদের আমি সিলভার স্টেন স্লাইডে দেখিয়েছি, ব্যাকটেরিয়াল কালচার, ডিএনএ ডিটেকশন বাই পিসিআর। তোমাদের যদি কোনো শর্ট আসে অন কোনিক স্টাডিজ, তাহলে সেখানে পারলে এই রিগার্ডিং হেলিকপ্টার পাইলরি এই জিনিসগুলো তোমার লিখে দিবা, ঠিক আছে? ইনভেসিভ মেথড মানে আমরা এন্ডোস্কোপি করে গ্যাস্ট্রিক টিস্যু কালেকশন করব, সেখানে আমরা এটা হিস্টোপ্যাথোলজি হেমাটোসিলান ইউসিন স্টেন করে আমরা ব্যাকটেরিয়া আইডেন্টিফাই করতে পারি, অথবা সিলভার স্টেন করতে পারি, অথবা ওখান থেকে ব্যাকটেরিয়া আমরা কালচার করতে পারি, অথবা পিসিআর করতে পারি ফর ডায়াগনোসিস অফ দ্য হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। Now peptic ulcer disease. Peptic ulcer our definition পাবো, peptic ulcer disease এর etiology, pathogenesis and complications পরে আছে শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? What is peptic ulcer? Chronic solitary lesions that occur in any part of gastrointestinal tract exposed to the aggressive action of acid and peptic juices. It's a chronic ulcer, chronic ulcer. It's a chronic lesion. That occur in any part of gastrointestinal tract exposed to the aggressive action of acid and peptic. তার মানে কি এটি ইসোফেগাস থেকে শুরু করে ইসোফেগাস, স্টোমাক, ডিউডেনাম এবং যদি মেকেল ডাইভার্টিকুলামে যদি গ্যাস্ট্রিক মিউকোজ থেকে থাকে, তাহলে ইন্টেস্টিনাল অলসো ওখানেও পেপটিক আলসার হতে পারে। আচ্ছা, ওটা আমাদের পড়ার ক্লিয়ার হবে। Common sites of peptic ulcer. Common sites of peptic ulcer: first part of duodenum, gastric antrum, gastroesophageal junction, within the margin of gastrointestinal, within mecal diverticulum, if it contains ectopic gastric mucosa.
আচ্ছা, প্রেজেন্স অফ নর্মাল টিস্যু অ্যাবনর্মাল লোকেশন, এটাকে আমরা কি বলি? জেনারেল প্যাথোলজি, আমরা এই জেনারেল প্যাথোলজি টিউমার চ্যাপ্টার আমরা পড়েছিলাম, কে বলতে পারবা? মনে আছে কারো? প্রেজেন্স অফ নর্মাল টিস্যু ইন অ্যাবনর্মাল লোকেশন। হেটেরোটোপিয়া। হিটেরোটোপিয়া। তাহলে অনেক সময় মেকাল ডায়াবেটিকুলামের মধ্যে গ্যাস্ট্রিক মিউকাস থাকতে পারে, তাই ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ হিটেরোটোপিয়া। তো গ্যাস্ট্রিক মিউকাস থাকা মানে সেখানে গ্যাস্ট্রিক, সেখানে প্যারাটাল সেল থাকবে, অ্যাসিডিফিকেশন হবে, সেখানে ইনফ্লামেশন হবে, আলসারেশন হবে। তাহলে মেকাল ডায়াবেটিকুলাম হতে পারে এবং অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনের মধ্যে এটা আলসার হতে পারে, ঠিক আছে? কমন সাইডস অফ পেপটিক আলসার ডিজিজ বলতে পারবো তো নাকি? ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন। মরফোলজি অফ এ পেপটিক আলসার, রাউন্ড ওভাল হতে পারে, পাঞ্চড আউট লিশন, slightly elevated margin with overhang mucosa, base is clean. এখন অনেক সময় আসে স্টোমাকে বিনাইন আলসার হয়, মেলিগন্যান্ট আলসার হয়। পেপটিক আলসার ইজ এ বিনাইন আলসার, ঠিক আছে? কিন্তু আবার একটা মেলিগন্যান্ট আলসার হতে পারে। আলসারেটেড টাইপ অফ অ্যাডেনোকার্সিনোমা যখন হয়, স্টোমাক কার্সিনোমার সাথে যখন আলসার থাকে, ওটাকে বলা মেলিগন্যান্ট আলসার। আর পেপটিক আলসারের যে আলসারটা, ওইটা হচ্ছে কি বিনাইন আলসার। পেপটিক আলসার থেকে কিন্তু কখনো মেলিগন্যান্সি হয় না, ঠিক আছে? তোমাদের এসব ভার্চুয়াল ক্লাস একটা লিমিটেশন হচ্ছে, আমি তো অনেক কিছু বোর্ডে লিখে ড্রয়িং করে তোমাদের দেখাই, এটা তো আর পারতেছি না। হ্যাঁ, দিস ইজ গ্রেট লিমিটেশন আই ফিল। সেজন্য আমি মনে করি আমার ভার্চুয়াল ক্লাসগুলো 70 to 80% ইফেক্টিভ হচ্ছে, নট 100% ইফেক্টিভ দেন ক্লাসেস, ফিজিক্যাল ক্লাস ইন লেকচার হল। আচ্ছা, একটা পেপার কাছে বেসটা ক্লিন হবে, ওভারহ্যাং মিউকোসা থাকবে, ঠিক আছে? ওয়ালটা কি হবে? ফার্স্ট আউট লিশন, একদম স্ট্রেট হবে, ওয়াল স্ট্রেট হবে, বাট মিউকোসা ওভারহ্যাং করবে। এটিওলজি পেপটিক আলসার দেখো, হেলিকোপ্টার সব জায়গায় আছে। aspirin, smoking, alcohol, anxiety, gastric hyperacidity, gastric reflux, ischemia shock, Zollinger-Ellison syndrome. Etiology of peptic ulcer disease almost like chronic, কিছু common factor আছে, acute gastritis, chronic gastritis কিছু factor peptic ulcer disease ও আছে। অ্যালকোহল, স্মোকিং, অ্যাসপিরিন, NSAID, হ্যাঁ, এগুলো অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস করে, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস করে, পেপটিক ডিজিজও করে। আর হেলিকোপ্টার পাইলোরিটা ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস আর পেপটিক আলসার করে। ইসকেমিয়া, শক, এগুলো তো পেপটিক আলসার হতে পারে। আর তোমার ব্লাড সার্কুলেশন কমে যায়, তো সেজন্য ওখানে ইসকেমিয়া হয়ে আলসার হয়ে যায়। Zollinger-Ellison syndrome. What is this? এটা গ্যাস্ট্রিন সিক্রেটিং টিউমার ইন ডিউডেনাম এবং প্যানক্রিয়াসে যখন থাকে, characterized by gastric secreting tumor in duodenum or pancreas. তো increase gastric secretion ultimately কি করে? জি সেল আলটিমেটলি কি করে? প্যারাটাল সেলকে স্টিমুলেট করে, হাইপার অ্যাসিডিটি হয় এবং আলসারেশন হয়। এটা Zollinger-Ellison syndrome। এবং আলসারটা স্টোমাকে হয়, ডিউডেনামে হয়, এবং অনেক বড় বিগ আলসার হয়, আলসারেশন হয়। Zollinger-Ellison syndrome is characterized by hyperacidity due to gastric secretion, due to presence of gastric secreting tumor in either duodenum or in pancreas. Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome কিন্তু ইনক্রিজড অ্যাসিডিফিকেশন হয় এবং পেপটিক আলসার হয়। তোমার ছবিটা দেখো, ডান পাশে পেপটিক আলসার ছবিটা দেখছো, 4টা লেয়ার আছে, নেক্রোটিক জোন আছে,
non-specific acute inflammation আছে, granulation tissue আছে, শেষ আছে কি fibrosis, ঠিক আছে? What is granulation tissue কে বলতে পারবা? আমি বলে দেবো, কে বলতে পারবে? What is granulation tissue? এটা আমরা কোথায় পাই? এটা তোমাদের মোস্তাফিজ পড়েছে পড়েছেন না অনহিলিং? তোমরা অনহিলিং, হ্যাঁ, that's it. This is special type of tissue. It's a basic mesenchymal tissue. It is special type of tissue found in areas of on-healing. দেখে on-healing ও সেখানে আমরা পাই, ঠিক আছে? It forms wall of abscess wall. It forms the abscess wall. It forms the base of an ulcer. It is composed of proliferating fibroblast and newly formed capillary. একটা গ্যালাক্সি টিস্যুর দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, নিউলি ফর্ম নতুন নতুন ব্লাড ভেসেল থাকে এবং নতুন নতুন ফাইব্রোব্লাস্ট থাকে, ঠিক আছে? একটু এডিপে থাকে। ইট ইজ পিঙ্ক, ব্লিডস অন টাচ, তবে ইটস এ ভেরি ইয়াং টিস্যু, ইয়াং, যেমন তোমরা যারা তারে পড়তে যাচ্ছ, ইউ আর ভেরি মাচ ইয়াং, অ্যাট্রাক্টিভ, ছেলে বলো মেয়ে বলো, ঠিক আছে? যাদের বয়স 60, 70, 80, ওরা তোমার মধ্যে অ্যাট্রাক্টিভ না, এটা ওল্ড হয়ে গেছে। তো granulation tissue is a very young tissue, very pink in color, bleeds on touch, found in area of own healing. আচ্ছা, তাহলে একটা granulation tissue যখন ওল্ড হয়ে যায়, ওইটাকে আমরা তখন কি টিস্যু বলি? কে বলতে পারবা? স্কার টিস্যু দেখতে কিরকম? হোয়াইট অ্যাভাসকুলার। স্কার টিস্যু তোমার এর মধ্যে কখনো দেখেছো? গ্যালাক্সি তোমার কখনো দেখেছো? খালি চোখে দেখেছো গ্যালাক্সি টিস্যু? কেউ দেখেছো গ্যালাক্সি টিস্যু? দেখবা যখন তোমার গায়ে ওয়ার্ডে যাবে, সার্জারি ওয়ার্ডে যাবে, তখন দেখবা যেসব জায়গায় সার্জারি হয়, অপারেশন হয় বডি, ওই জায়গায় দেখবা তোমরা 3 দিন পর 4 দিন পর দেখবে ওকে একদম টিস্যু দেখবা, ইটস এ পিঙ্ক ইন কালার টিস্যু, দিস গ্রানুলেশন টিস্যু। ঠিক সেই রোগী যখন তোমার 2 মাস পর দেখবা ওই জায়গায় সাদা টিস্যু, হোয়াইট টিস্যু অ্যাপিয়ার করে, দিস ইজ স্কার টিস্যু। Now come to pathogenesis of the peptic ulcer. এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো তাহলে, নাকি? অরুণিমা, জি স্যার। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো। তার মানে আগামীকাল আর কি? জি স্যার। peptic ulcer disease, peptic ulcer disease and tumors of the stomach আমরা আগে ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? আগামীকাল তোমাদের আগামী ক্লাসে খুব অ্যাট্রাকটিভ হবে, তোমাদেরকে আমি শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে আলোচনা করবো। স্টমাক ডিজিজ পড়াতে গিয়ে সেকেন্ড একটা স্টেজে শেক্সপিয়ারের একটা নাটক নিয়ে আলোচনা হবে, তোমরা সবাই আসবে ক্লাসে, ঠিক আছে? ডোন্ট মিস, নাস্তা করে 11:30 ক্লাসে ঢুকবা। উইল হ্যাভ এ ভেরি ভাইব্রেন্ট ডিসকাশন টুমোরো, হ্যাঁ, ইউল এনজয়। তা সেই পর্যন্ত নাকি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম, স্যার। 11:30 তোমার অ্যাটেন্ডেন্স কম কেন? এত কম অ্যাটেন্ডেন্স কেন? তো ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ক্লোজ করছি না? আচ্ছা।